It is good to be in the house of God today. और बड़ी खुशी की गल है कि खुदा दी पाक हजूरी च हाजिर The हां। world is becoming a very dangerous place to live now. भैणो भरावो ये दुनिया ये जमाना एक खतरनाक जगह जिंदगी जीने लिए बन चुका है। It's only the mercy of the Lord that we are here today praising the name of ये Jesus. खुदा दा फजल है, यीशु दी दया है कि आज ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। I thank God for His provision and His protection upon each one of us. मैं प्रभु ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ। We pray that in the United Kingdom we'll be able to live freely with the grace of God and worship God freely. ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। I think believers, this is time for us to continue to pray earnestly and seek the face of God so that the evils of this world will be destroyed. ਸਮਾਂ ਹੈ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਇਮਾਨਦਾਰੋ, ਜਾਗੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। We come to listen to God's word now. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹਾਂ। Turn in your Bibles to, please, with me to Psalm 51. ਔਰ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 51 ਜ਼ਬੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ And ਖੋਲੋ। we will look at only one verse, but I'll be referring the entire psalm. ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ। As you know, our yearly theme for this year is of restoration. ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ। We believe our God is still in the process of restoring people. ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। Look at verse number 12 of Psalm 51. ਭਜਨ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 51 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ। This is a prayer of David. He says in verse 12, "Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit." ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। Joy is a rare commodity nowadays. ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। If you ask people generally, "Are you joyful?" ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? you will get various kinds of answers. ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। Some people say, "I will be joyful when I get more money." ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਧਨ, ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। Others might say, "If only I could buy a better car, a new car, I'll be joyful." ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਬਿਹਤਰ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। Someone else might say that, if I could get rid of the sickness I'm suffering from, I will be a joyful person. ਕਈ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਜਾਵਾਂ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂ, ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। But joy is not just dependent on the circumstances. ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। All these things I just mentioned, these are just moments of happiness in your life. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਪਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। As I said many times in this church, happiness comes when things happens in your life. ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। When you get a new car, you're very happy. ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। An increase in the salary, you're very happy. ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਗਈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। And when your sickness is gone, you're very happy. ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। Until the next sickness comes, you will be happy. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ When the car will have a big scratch on it, that happiness is ਜਦੋਂ gone. ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ So ਹੈ। happiness is momentary. It only happens when it only comes when things happen in your life. ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ But ਨੇ। joy is a bit more deeper and it is permanent. ਲੇਕਿਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ। Joy doesn't depend on the circumstances externally. ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Joy is invested in you by the divine resource. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। That's what the Bible says. The joy of the Lord is my strength. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। Joy comes to you not when you buy a car, but when Jesus comes into your life. ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। When your life is in order, there will be permanent joy. ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। When you know that you have a purpose in your life, there is real joy in you. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। When you have a self-worth and value of yourself, there is joy in you. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। But remember, this joy is not short-lived, by the way. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। What Jesus gives you is permanent. ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। What the world is missing now is the joy of ਅੱਜ Jesus. ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ। Even the joy riders, they don't have the joy. Did you know that? ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ They ਹੈ। call themselves joy riders, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੋਏ ਰਾਈਡਰ ਜਾਂ but ਕੋਈ, hardly any joy on their face. ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। But I want to talk about real joy today. ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। Or rather, I want to talk about the restoration of the ਮੈਂ joy. ਉਸ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Your joy can be stolen by external circumstances ਸਾਡੀ sometimes. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। If you're not careful about keeping the joy inside of you, somebody else can steal your joy. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। Jesus himself said in John's Gospel chapter 10, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ 10ਵੀਂ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ he ਹੈ, said, the thief comes to steal, to kill and to destroy. ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੁਰਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਔਰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, But I have come to give you life and life in its fullness. ਯਿਸੂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾਂ, ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ, ਭਰਪੂਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ As I ਜਾਵਾਂ। look at the faces of the Christians sitting in this church, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੇਖਾਂ, how many joyful faces can I see ਅੱਜ here? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। Even those who are not smiling, they start smiling now. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। Put a bold face, I am a Christian, Jesus is in me. ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਖੋ, ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। Your joy should be reflected on your countenance. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। And some people say, oh, the joy of the Lord is my strength. They could say that. Yeah? ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ But ਹੈ, the ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ। joy should be shown in your external circumstances as well. ਪਰ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Psalm 51 is about King David. ਜ਼ਬੂਰ 51 ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ This ਹੈ। man is known in the Bible as a man after God's own heart. ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ। But how in the world this guy is praying a prayer like this? ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? Something happened to him. ਦੇਖੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। Because of his own foolish choice, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ he lost the joy which God gave him. ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। I can tell you, my friends, no matter who you are today, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, Satan is out there to take the joy from you. ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। Even if you are the saintliest person on the face of the earth, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, the devil is out there like a roaring lion, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਵਾਲਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, thinking who he may devour. ਬਈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ। We are never without the enmity and the attack of the evil one. ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। So we must be always on the alert. ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ, ਚੁਕੰਨੇ ਰਹੀਏ। So David here, he's praying a prayer of repentance to God. ਔਰ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। Look at, for example, verse number 1. ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। He's saying, have mercy on me, God, हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, according to your loving kindness. ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ Then he ਅਨੁਸਾਰ says, according to the multitude of your tender mercies, blot out my ਆਪਣੀਆਂ transgressions. ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਾ ਦੇ। I think this is a prayer of desperation from David. ਇਹ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਹਿ ਲਓ। He knew God's heart, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਹੈ and God knew David's heart. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। But somehow in this psalm, the heart's joyful condition has kind of diminished in it. ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਲ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। It seems the joy needs to be brought back to him ਇਹਦਾ again. ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। That's why he prayed the prayer in verse number 12. ਔਰ 12 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। He said, restore to me the joy of your salvation. हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ,
ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ and uphold me by your generous spirit. ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ Let's observe at least 3 or 4 reasons why the joy in David was lost. ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ And you can examine your own life as I go through it. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਖੁਦ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ The first one is found in verses 1 to 4. ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ 1 ਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ It seems sin was one of the reasons as he lost the joy. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਾਪ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ But you look at the 3 verses in verses 2, 3 and 4. 2 3 4 ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ You will see 3 different words David is using to explain about sin. ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ Because he has committed sin against Bathsheba. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬੈਤਸੀਬਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ He was having somebody else's wife. ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ And he also murdered her husband. ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮਰਵਾ So ਦਿੱਤਾ David became an adulterer and a murderer. ਔਰ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਬਣ ਗਿਆ That is sin, and we must call sin sin. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ One of the words he uses is found in verse number 2. ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ Or rather, verse number 1, it says the transgression. Verse 3 also says transgression. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਇੰਨੇ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ What is transgression? ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ It means stepping over. ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ It means breaking in where you are not supposed to be. ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ It means a breach. It means infringement. ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ That's one word he uses there. ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ The second word he uses is iniquity. ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦੀ And that means wickedness or injustice. ਬਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਨਿਆਈ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ Something that is not compatible to the conscience of a real joyful person. ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ So David said, I have done iniquity. ਦਾਊਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ The third word he uses is evil. ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ Evil is immorality. ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ And it is wickedness by David himself. ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਖੁਦ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ Did you know, brothers and sisters, sin can steal your joy? ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ Those who indulge in sin cannot rejoice in their lives. ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ Sin will sound, it will taste sweeter at the beginning, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪ but sin will keep you longer than you want to stay. ਪਰ ਗੁਨਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੱਖੇਗਾ Sin will take you further than you want to go. ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ A little pornography will take you to bigger pornography. ਗੰਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ A ਜਾਏ small dirty film will take you to a bigger dirty film. ਗੰਦੀ ਮੂਵੀ ਗੰਦੀ ਫਿਲਮ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੋਰ A small affair with the opposite sex will take you to deeper affairs. ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ Let me warn you, that will steal your joy. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ Husbands and wives must be committed to each other. ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ No external affairs if you are a married person. ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ Because the ਚਾਹੀਦਾ devil wants to take you further than you want to go. ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏ And Satan will keep you longer than you want to stay. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨੱਪੀ ਰੱਖੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੱਖੇਗਾ David said, I stepped over. God, I'm sorry. ਦਾਊਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਬੈਠਾ David said, I'm really sorry because I have done iniquity and हे ਮੇਰੇ wickedness. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ The ਹੈ Bible says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ My ਜੀਵਨ brothers ਹੈ and sisters, sin will never give you joy. ਪਾਪ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ What is the problem with the people in this world now? ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ They are ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ drinking sin like water. ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ but it is going to be bitter and bitter more and more. ਕੌੜਾ ਹੋਰ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ Their heart becomes so callous they can't even understand that they are committing sin. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਭੱਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ A liar will continue to lie. ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ A cheater will continue to cheat. ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ The gossiper will continue to gossip. ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ That's what the sweetness of sin can give you and me. ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ But remember, you are doing it at the risk of losing all your joy. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ Let's go to the second reason why we can lose the joy. ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਨੰਦ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ If you look at verse number 10, please. 10ਵੀਂ ਵਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ David prays here. He says, create in me a clean heart, O God. हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰ And renew a steadfast spirit within me. ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ I believe the second reason David says here, uncleanness can take away my joy. ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੰਦਾ ਹੈ ਭੈੜਾ ਹੈ Sometimes I see people, they wear all kinds of clothes, clean and unclean, and all kinds of clothes they wear. ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਵਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਭੈੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ Those who wear clean clothes, they look so, they can lift their head and walk with proudness. Yes, I'm wearing some decent ਜਿਨ੍ਹਾਂ clothes. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ But I see sometimes some people, they have the wrong clothes or the dirty clothes and they just shrink sometimes in the crowd. ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ And ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ when the uncleanness is on you somewhere externally, if you feel guilty, if you feel shrinking like that, how much more it is when the uncleanness is there inside of you. ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੰਦ ਹੈ ਪਾਪ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋਵੋਗੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ I tell you, sin contaminates not the external body, it contaminates the soul ਪਰ as ਯਾਦ well. ਰੱਖੋ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ The innermost being of a person is stained with sin and is declared unclean when you commit ਅਗਰ sin. ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ David naturally felt filthy, unclean before a holy and a righteous ਔਰ God. ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਭੈੜਾ ਔਰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ When you are not having the wholeness of God in you, you feel guilty and you feel unclean, you run away from God. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ That's one of the reasons many people don't want to come to church. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ They ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ say, ਹੈ some people say, I'm not clean enough to come to church. ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਸਕੀਏ I can tell you, church is a place for broken people, for unclean people. ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ Because we want to clean them up in the church. ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ The blood of Jesus will wash away all your sins. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਲਹੂ ਹਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ Church is a place for broken people and shattered people and people with sinfulness in their lives. ਚਰਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ But don't remain as a broken person. Don't remain as an unclean person. ਭੈਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਔਰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ Jesus' precious blood. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ If you believe on the cross of Calvary, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਉੱਪਰ ਹੈ that the death of Jesus on the cross of Calvary, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਜੋ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਸਲੀਬ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ if I put my trust in Him, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਈਮਾਨ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਉੱਪਰ ਹੈ my sin stains can be washed away. ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦਾ ਹਰ ਦਾਗ And ਧੱਬਾ ਧੋਤਾ ਗਿਆ I will be declared clean. ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ How many can say, I am cleansed by the blood of Jesus ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ today? ਭੈਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਯਿਸੂ ਕੇ ਲਹੂ ਸੇ Hallelujah. ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੂੰ ਪਾਕ ਹੂੰ I am cleansed by the blood of ਮੈਂ Jesus. ਯਿਸੂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ So ਸਾਫ਼ when uncleanness comes into your and contaminate your spirit and your soul and your body, you feel that you lost the joy. ਅਗਰ ਗੰਦਗੀ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਗੁੰਮ ਗਈ ਹੈ ਖੋ ਗਈ ਹੈ There are some people, they go to some decent places with very shabby clothes. ਕਈ ਲੋਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬੁਰੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ And they don't even realize that they're unclean. ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ
ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਆਏ But ਹਾਂ। God is not worried. He's not worried much about that. ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। The cleaning of your heart. ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ So ਸਾਫ਼। David praying, wash me, or he says, create in me a clean heart. ਔਰ ਦਾਊਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ। It is very important that you and I have a clean heart. ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। Somebody said that your face is a mirror of your heart. Am I ਕਿਸੇ ਨੇ right? ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। If your heart is clean, it shows on your face. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। I can't see all the faces now because the light is coming on me. ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। Are your faces clean? ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਸਾਫ਼? That shows that there is no uncleanness there. ਅਗਰ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ Let's go to the third ਸਾਫ਼ ਹੈ। reason now. ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ Unsteady spirit. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। Again, chapter 51, verse number 10. ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 51 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰਸ। The second part says, and renew a steadfast spirit within me. हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ Some ਆਤਮਾ people ਕਰ। have a shaky and a wobbly spirit. ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। They're wavering spirit all the time. ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਦ ਲੱਛਾਂ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹਿਲਦੇ ਨੇ। Such kind of spirit cannot contain joy. ਇਹੋ ਜੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭੈਣ। Sometimes they're high in the spirit. ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰੂਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, They're almost near to heaven. ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। And the next day you say, how are you, brother? How are you, sister? ਭੈਣ ਜੀ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? And they come down a lot and they are really down there now. ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ। And sometimes they are in the medium spirit. ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। You see, sometimes the spirit goes, sometimes it comes down. ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਉੱਪਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਥੱਲੇ। And there is no permanency in that spirit. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ And ਰਹਿੰਦੀ। David is feeling that pain now ਦਾਊਦ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ because he lost his joy. ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। And he is asking God for a renewal, for a steadfast spirit. ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਰ ਆਤਮਾ ਪਾ। And also in the scriptures we read verse number 12. ਔਰ 12 ਆਇਤ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ He also says about a generous spirit. ਕਿ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪਰਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। You know, when God gives you the Holy Spirit, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵੇ, He does not measure it how much each person should have. ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਿਣ ਕੇ ਮਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਤਮਾ। He gives you like rivers of living water. ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਾ ਦਿੰਦਾ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। He gives you without any limit upon you. ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। God's generosity is still there for you. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਿਆਲਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। The generous spirit in you means you have a joyful spirit. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। But David lost that one. ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। The indwelling of the Holy Spirit. ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। It helps a believer to keep his human spirit steady and he's healthy. ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। Are you suffering with an unsteady spirit? ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ Are ਹੋ? you depending on the circumstances that your spirit will go or spirit will ਜਾਂ go up or go down? ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Let me give you one more reason ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, that can take away your joy. ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। And that is found in verse number 14. ਔਰ 14 ਵਰਸ ਨੂੰ 14 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। In Psalm 51 verse number 14. ਜ਼ਬੂਰ 51 ਔਰ ਉਹਦੀ 14 ਵਰਸ। He says, deliver me from the guilt of bloodshed, O God. हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਡਾ। The God of my salvation and my tongue shall sing aloud of your righteousness. ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇਗੀ। Sin brings not only the contamination of your spirit and soul, ਪਾਪ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, it actually distances you from holiness. ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। But also it brings shame and unhappiness in your life. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ A ਹੈ। guilty person shows it on his or her face. ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ That ਜਾਂਦਾ ਹੈ। person's accent, that person's voice, that person's
reactions, everything shows that he or she is a guilty person. ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। Adam and Eve hid from God's presence. ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। They blamed each other for the guilt they have. ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ They ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ tried to cover up their sin. ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। Guilt took them away from the presence of God. ਔਰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Guilt took away David from the joy of the Lord. ਦਾਊਦ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। And it can drive you and me away from the joy of the ਭੈਣ Lord. ਭਰਾਵੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। Guilt can cause deep pain in the human soul and spirit. ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਪਾਪ। You know, many people living with guilt. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। It not only affects their emotions and their joy. ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। Because of bitterness, guilt can develop a bitterness in you. ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੜਤਣ You ਪੈਦਾ come to ਕਰਦੀ the ਹੈ। point of hating yourself. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। And you can't even love other people. ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। And these kind of negative effects can come upon your life. ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ How ਹਨ। long you live with your guilt. ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ। But God's word tell you something about guilt. You don't have to live with your guilt. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ Would you- ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। Would you turn with me to Psalm 32 for a moment, please? ਜ਼ਬੂਰ 32 There you see David himself has written that psalm. ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਭਜਨ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਲਿਖਿਆ। In Psalm 32 he says, "Blessed is he whose transgression is forgiven, ਉਹ ਧਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ whose sin is covered." ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਪਾਪ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Verse 2, "Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit." ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਬਦੀ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। I want you to look at carefully verse number 3, please. ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। This is what happens when you're covering your guilt and keeping your guilt. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਨੇ ਆ ਛੁਪਾਉਨੇ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਦੇ He ਹਾਂ। says, "When I kept silent, my bones grew old. ਜਦ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਊਂਘਣ ਨਾਲ ਗਲ ਗਈਆਂ। Through my groaning all the day long." ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੂੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। Look at verse number 4. ਚੌਥੀ ਵਰਸ "For day and night your hand was heavy upon me. ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਾ ਸੀ। My vitality was turned into the drought of summer." ਮੇਰੀ ਤਰੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਔੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। Is that happening to you or to me? ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? It's not only your joy is gone, ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ your body is also affected. ਸਾਡਾ ਬਦਨ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। Some people say, or even doctors or scientists, they are even suspecting that some of the sicknesses in our bodies are due to unforgiveness in our life. ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। If my diabetes is because of my unforgiveness, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ I will be on my knees. I will ask God for ਮੈਂ forgiveness. ਆਪਣੇ ਘੁਟਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। If your arthritis is because of the unforgiveness and bitterness, ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੜਤਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ask ਪ੍ਰਤੀ। God for forgiveness. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ If ਲਓ। that cancer is in you, is it because of your own carelessness and your bitterness against somebody? Ask God for forgiveness. ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕੜਤਨ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। But I can't leave Psalm 32 without reading verse number 5. ਪਰ ਜ਼ਬੂਰ 32 ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੇ It ਬਗੈਰ। says, "For I acknowledge my sin to you, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। and my iniquity I have not hidden." ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ। I said, "I will confess my transgressions to the Lord, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। and you forgave the iniquity of my sin." ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਪ Hallelujah. ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। I tell you, when the sins are forgiven, when the guilt from the root is taken out, there is abundance of joy in
renewed. ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ Praise ਜੜ God. ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭੈਣੇ The ਪ੍ਰਭੂ। reason some of us cannot rejoice and joyful is this. ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ? We're keeping the grudge against other people. ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ We're ਹਾਂ। keeping bitterness against other people. ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੜਤਨ ਰੱਖਦੇ We're ਹਾਂ। finding fault in other people. ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ We're ਕਰਦੇ ਨੇ shifting the blame to other people. ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। Instead of we acknowledging to God, we shift the blame to others. ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ But I want to follow what David did. ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹ He ਕਰਾਂ। said, I acknowledge my iniquity to God. ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, That God has forgiven my iniquity. ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। Remember, brothers and sisters, guilt can take away your joy. ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਗਲਤੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ But as ਰਹਿੰਦੀ। I close this message, ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ I ਕਰਦਾ must finish with a positive note. ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ I ਸਮਾਪਤ gave ਕਰਾਂ। you the reasons for the loss of joy. ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੋਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੀ I'm going ਜਾਂਦੀ to tell ਹੈ। you 3 steps towards restoring your joy. ਪਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। Number 1, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, it is found in Psalm 51, verse number 3, ਜ਼ਬੂਰ 51 ਤੀਸਰੀ ਵਰਸ, which I just said, that acknowledge or recognize your sin. ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ। This means to be aware of or identify and to know the sin that took away your joy. ਜਾਂਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ, ਤਬਾਹੀ ਆਈ ਹੈ। Discern the facts that have tampered with the inner peace and joy. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੈ। And the contentment and the wholeness of your life is gone. Why is it gone? ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਧੀ ਪਚੱਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। Friends, you need to have the courage to call sin sin. ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹੀਏ। But many believers say, oh, that's just a weakness, Pastor. ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ। You want to chocolate coat the sin and make the sin into something better than what that really is. ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਢੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਹੀਏ। When you gossip, can you say, I gossiped? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ When you tell a lie, can you say, yes, I lied? ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। When you hate someone, can you say, yes, I hate? ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਗਈ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ When ਮਾਫ you ਕਰ ਦਿਓ। cheat, can you say, yes, I cheated? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। When you have an affair with somebody else other than your own husband or wife, can you say, yes, I had an affair? ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਨਾਲ, ਔਰਤ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। We must be clean before God. ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ Recognize what we have done. ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਪਹਿਚਾਨੀਏ, Acknowledge your sin. ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ। The second thing, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, confess it to God. ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ। It's in verse number 4. ਚੌਥੀ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, And he says, against you only I have sinned ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, and done this evil in your sight. ਇਹ ਬਦੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। You know, David had the courage to confess to God. ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, His confession was to his creator. ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਅੱਗੇ He ਮਾਫੀ said, ਮੰਗੀ। against you I have committed ਹੇ ਮੇਰੇ this wrong. ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। And the third thing is you must get the cleansing. ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੀਏ। Look at verse number 7. 7ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, He says, purge me with hyssop ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਫੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ, and I shall be clean. ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। Wash me and I shall be whiter than snow. ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। This was a prayer of a man who was known as a man with God's own heart. ਇਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Can we restore our joy? ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We can't by ourselves. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Joy is given by Jesus. ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। If circumstances has taken away the joy for the ਸਾਡੀ moment, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। your own foolish choices has taken away the joy for the ਸਾਡੀ moment, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ don't ਖੋਹ ਲਈ। worry, God can restore the joy. ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। You can rejoice again. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ। Remember, restoration means not just bringing it back. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ
ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ it is bringing it back with a super quality. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਵੇਗਾ So when you come back with your restoration joy, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਜਾਤ it ਨਾਲ will be a super joy. ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਧੰਨ ਧੰਨ It will be joy that knows no limit. ਇਹ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ As a songwriter said, a joy that knows no limit, a lightness in my ਗੀਤਕਾਰ spirit. ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ And here in the grace of God I stand. ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ Would you stand with me as we ਆइए close? अपने पैरों पर खड़े हो जाए मेरे साथ God's joy in you. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ Satan is not happy with that. ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ But you can have Jesus' joy. ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Don't let anything steal that joy. ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੋ ਨਾ ਸਕੇ Wherever the joy is stolen now, ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੀ ਗਈ you can get it restored ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ by confessing to God, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਮੰਨ ਲਵੋ recognizing the sin, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੋ by getting cleansed by the blood of Jesus. ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਓ God will declare you clean. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ Then who will condemn you? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੌਣ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ Let's ਸਕਦਾ bow ਹੈ our heads in prayer. ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ Hallelujah to the Lord. If you feel unclean and guilty today, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ if you think sin has taken away the joy, ਪਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ immorality may have taken your joy, ਹਰ ਬਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋ ਲਈ ਹੈ wrong association with people may have taken your joy. ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ But if you confess to Him today, ਅੱਜ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ Jesus will restore the ਪ੍ਰਭੂ joy. ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ Even that sickness in your body can go. ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁੱਖ ਲਾਂਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ When the joy of Jesus comes, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇਗੀ depression will have to go. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਏਗੀ Sickness will have to go. ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ Because Christ make you new. ਕਿਉਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ How many would like that new heart, a new ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ spirit? ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ Would you repeat after me? ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣਾ Restore to me. हे ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ Say it one more time. Restore to me ਬਹਾਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ the joy of your salvation. ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ The joy of your salvation. ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ Lord, we ask you today ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ that you will fill us with your joy. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ In the name of Jesus. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ As the choir sings, ਕੁਆਇਰ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ if you didn't get a chance to pray, ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ I'm asking the ministers to stand as you come. We'll pray. ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ Just come for cleansing by the blood of Jesus. ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਓ That you can confess to them, but you confess to God. ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਗੇ And ਵੀ they'll help you pray. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ Do come, otherwise the meeting will be closed. ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ Set apart for you, my Master, ready to do your will. The altar is still open if you need a prayer this morning. And I close with the benediction. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and evermore. Amen.